बहुत ही सत्कारयोग सारे ही मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करदा। अज पंजाब की विधान सभा पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान होना ने गवर्नर साहब के मानयोग गवर्नर साहब के एड्रैस नूं लैके अपना जिहड़ा जवाब पंजाब सरकार की मौजूदा कारगुजारी और भविख नूं लैके की योजनावां एक डिटेल च मानयोग मुख्यमंत्री जी ने अपनी गल रखी। और खासकर जिहड़े साडे विरोधी पोलिटिकली अपोनेंट लोग हैं, साडे विरोधी साथी हैं, जिहड़े पार्टियां जिहड़ियां इस टाइम अपोजिशन च हैं, जिहड़े बार बार ये कहते सी भी मान साहब की सरकार जिहड़ी है वो सिर्फ ऐलान करती है। साडे ते कई तरह का प्रोपोगंडा पिछले दिनों किया गया कि ऐलान कर रहे, जमीन ते कुछ दिख नहीं रहा। तो अज मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने एक एक करके सरकार की कारगुजारी और नाल नाल आने वाले टाइम च पंजाब के भविख नूं लैके पंजाब के सारे वर्गां नूं लैके सरकार की की योजना रहने वाली है, तो डिटेल जिहड़ी है चर्चा की और अपना जिहड़ा पक्ष है सरकार का रखा। हुण जिहड़े कहंदे सी भी ग्राउंड ते कुछ हुंदा नहीं है या सिर्फ सरकार ऐलान ही कर रही है, तो सब तो पहला जे एग्रीकल्चर की गल कर लीए। हुण एग्रीकल्चर जिसों मानयोग मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपए सीधी बिजाई ते इंसेंटिव देने की गल की सी, ते साडे विरोधी पार्टियां दे जिहड़े लीडर साहबान हैं उन्होंने बड़ा हो हल्ला मचाया, कई तरह के ईवन बड़ा उन्होंने हल्के फुलके च लिया भी इस तरीके नाल ते पॉसीबल नहीं है। लेकिन अज सीएम साहब के भाषण के दौरान अकाली दल के ग्रुप के लीडर मनप्रीत सिंह हयाली होना ने, जिहड़े कि आप MLA हैं दाखा विधान सभा तो, उन्होंने जिथे पंजाब सरकार की एग्रीकल्चर नूं लैके सीधी बिजाई नूं लैके पॉलिसी नूं तारीफ की ते नाल नाल ये गल मानयोग मुख्यमंत्री जी नूं अपील करते आ कि अगले साल ली अगले सीजन च यानी कि पैडी दे नैक्सट सीजन वास्ते सारे पार्टियां नूं सारे लोगों नूं बुला के एक कलैक्टिव फैसला लईए कि जिहड़ा भी कद्दू करूगा या सीधी बिजाई नहीं करूगा और फाइन होना चाहिए। यानी कि मानयोग मुख्यमंत्री जी का जिहड़ा उपराला सी पंजाब के पानी नूं बचाउण दा और किसान दे लागत नूं घटाउण दा, उहनूं अज जिहड़ा ऑन रिकॉर्ड हाउस च भी विरोधी जिहड़े साडे विरोधी साथियों ने एक्सैप्ट किया, मंजूर किया, एप्रीशिएट किया। सो नीयत और नीति की गल है। कोई नहीं कहता सी कि पंजाब च MSP दी जा सकती है, लेकिन मूंगी ते मुख्यमंत्री जी ने जो MSP की घोषणा की और जिस तरीके नाल पंजाब के किसानों ने मूंगी नूं लैके मानयोग मुख्यमंत्री जी की अपील ते भरोसा दिखाया या भरोसा जताया, उतना मूंगी का जिथे रकबा वधिया उत्थे किसान की इनकम भी वधी। देखो साडा ते पिछलियां सरकारां दा फर्क ये है, जिहड़ा मेन मैं पॉइंट ते आउणा चाहुंदा है कि कंक्रीट फैसले सरकार लै रही है तो उहदे पॉजिटिव रिजल्ट भी दिख रहे हैं जो नीति और नीयत साफ होवे जो। और ये 3 महीने पुरानी सरकार है, मूंगी के रकबे नाल MSP ते मूंगी खरीदी जा रही है, किसान की इनकम वधी एडिशनल तीजी फसल के नाल, और जमीन की फर्टिलिटी ते बहुत बड़ा फर्क पिया। ये अज जी बहुत गौर करने वाली गल सी और मैं तुहाडे मीडिया के राही पंजाब के लोगों को यह दसना चाहुंदा है, जिस बारीकी नाल मुख्यमंत्री जी ने यह गल कही भी साडी पैनी निगाह आ पेस्टिसाइड नूं लैके, नकली खादां नूं लैके, नकली दवाइयां नूं लैके
और खासकर कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, यानी कि 5 एकड़ का 5 किल्लियां दे बंदे को भी ट्रैक्टर है तो 20 किल्लियां दे के को भी ट्रैक्टर है, मतलब ਜਿਹੜੇ इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चर ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, उस लागत ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਊਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ, ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 1-2 ਲੱਖ ਸਸਤੇ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਹੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਖੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ IAS ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕੁਛ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਾਇਆ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 47 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, IAS ਅਫਸਰ, ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਲੋਗਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਅਤੀਤ 'ਚ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਲੋਗਨ ਰਹੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਉਹ, ਦੂਸਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਤੀਤ 'ਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ UGC ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UGC ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਊਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ UGC ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਐਕਸੈਪਟ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਆ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਔਰ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ UGC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਔਰ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਈਵਨ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ITIs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 75ਵੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀਤ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ ਬਾਰੇ ਰੱਖੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਪਟਲ ਤੇ ਹਾਊਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰੇਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਬਜਟ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ
विषय नूं लैके, पंजाब के हरेक वर्ग नूं लैके पूरी तरह गंभीर है। और जिथे बुनियादी सेहत है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, करप्शन है, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, मजदूर है, किसान है, जिहड़ी मुख्यमंत्री जी ने अज व्यापारियों नाल मीटिंग की गल की है। सो आने वाले टाइम च पंजाब के व्यापार नूं किस तरह वधाउणा उहदे बारे भी बड़ी डिटेल जिहड़ी चर्चा और पॉलिसी जिहड़ी आ तुहाडे सामने रखांगे। सो अज जिहड़ा मानयोग मुख्यमंत्री जी ने अपना संबोधन किया जां अपना लैक्चर किया विधान सभा च गवर्नर साहब के एड्रैस के उपर, मानयोग गवर्नर साहब के एड्रैस से, और तो यह स्पष्ट होंदा है कि मान साहब की सरकार जो कहती है वह करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार को एक प्रॉपर विजन है, एक नीयत है, एक नीति है। और पिछले 3 महीनों चाहे सरकारी जमीनां छुड़ाउण की गल है, चाहे एक MLA नूं एक पेंशन, हुण ये कहंदे ये तो हो ही नहीं सकता जी, एक MLA एक पेंशन, ये भी इस तरीके के यह फैसले लए आ जिहदे बारे कोई सोच नहीं सकता सी। जिहड़े फैसले अतीत सिर्फ तो सिर्फ कुछ वर्ग विशेष नूं, कुछ लोगों नूं फायदा पहुँचाउंदे सी। सो ये मान साहब दे इस पंजाब के लोगों नूं संबोधन जिहड़ा उन्हां दी कमिटमेंट है, उहदी आम आदमी पार्टी स्वागत भी करदी है। और तुहाडे राहीं पंजाब के लोगों नूं जिथे भरोसा दिवाने उत्थे अपील भी करते कि तुहाडा सहयोग साडे नाल इस तरीके नाल बनिया रहे। मौजूदा मुख्यमंत्री उन्हां दी सरकार हरेक वर्ग नूं लैके, हरेक मुद्दे नूं लैके पूरी तरह संजीदगी नाल काम कर रही है। और आने वाले टाइम च पंजाब की जिहड़ी तस्वीर है वो भी बदलूगी और नौजवानों की और आने वाली पीढ़ियां की तकदीर भी बदलूगी। सो ये अज मेरा विशा सी तुहाडे नाल रूबरू होण दा। तुहाडा कोई सवाल बच्चे तुसीं कर सकते। फैमिली का रोक है कि भगवंत मान साड़ी फैमिली के बाद अपना विलेज को ऑफर कर दी और उत्तरायण बोली सीधे सीधे मुख्यमंत्री के रोक लगाया। देखो ये कोई दो राय नहीं है। करप्शन नूं लैके मान साहब की सरकार की जिहड़ी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, उस नीति ते चलते हुए पहला असी एक साडा मंत्री सी उर ते ਉਹਦੀ किते ना किते इनवॉल्वमेंट आई, उर ते एक्शन लिया, साबका फॉरेस्ट मिनिस्टर ते लिया, ਜਿਹੜੇ ਇਹ IAS अफसर है पोपली साहब, इन्हां ते बहुत सारा आरोप सी और पिछले दिनों च इन्हां नूं अरैसट किया गया। बड़ी अनफॉर्चुनेट गल है जिहड़ी उन्हां दे बेटे दी उत्थे अज डैथ हुई जां उन्हें सुसाइड किया है, जिहड़ियां गल्लां सामने निकल के आ रही हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखदाई। असीं इहनूं कोई इनकार नहीं करते, लेकिन करप्शन नूं लैके किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ सरकार नहीं करूगी। सरकारी जिहड़ियां सरकार का काम है, सरकारी एजेंसियां का काम है, विदाउट पक्षपात, विदाउट फेवरिज्म, विदाउट वैंडेटा वो चलता रहूगा। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट होया और उन्होंने घर चों अज बहुत सारा रिकवरी हुई है, गोल्ड की हुई है, पैसों की हुई है, फोनां की हुई है। और ये देखो समा जरूर मैं कहना, पर लेकिन मैं वो लोगों को अपील करना चाहुंदा है भी देखो अल्टीमेटली दुनिया तो लैके तुसीं की जाना है, इस करके रब तो डरना चाहिए है। करप्शन करन वेले, लुट सुट करन वेले, किसी के हक्कां नूं मारन वेले, और ये जिहड़ा बड़ा उन्होंने परिवार नाल दुखदाई इंसीडेंट होया, इसकी सारी गल भी सामने आ जूगी। उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन हालात देख लो, मैंटल प्रैशर देख लो परिवारों ते किस तरीके का है। इस तो भी सबक लैण दी जिहड़ा है बाकी लोगों को लोड़ है, क्योंकि पंजाब और पंजाबी आपां सारे एक परिवार है और पंजाब साडा सूबा है और साडी सारियां दी सारे वर्गां तो उपर उठ के साडी सारियां दी जिम्मेवारी है कि आने वाली पीढ़ियां दा भविख चंगा होवे। इहदे लई सारी ईमानदारी नाल, चंगी नीयत नाल पंजाब दा, चाहे वह किसान है, जवान है, मजदूर है, नौकरी कर्मचारी है, अफसर है, लीडर है, व्यापारी है, आपां सारे मिल के पंजाब नूं, पंजाब दी मौजूदा मुश्किल हालात चों कड्ढीए और पंजाब नूं एक नंबर 1 दा सूबा जिहड़ा दुनिया च और पंजाब च देश च बनाईए। ये साडी
नहीं नहीं देखो ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਲਾਫੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। सरकार ने अपनी साफ करता है कि सबका खजाना खाली है और बजट में पंजाब की जनता ने सब कुछ मिलने खजाना खाली है कि पिछले सरकारों ने बन के सरकार अपनी जिम्मेदारी को वादे को करना जा रही है। देखो सरकार किसी भी वादे तो नहीं भज रही। मान साहब की सरकार एक एक गारंटी भी पूरी करूगी और पंजाब के आर्थिक हालात ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਊਗੀ। मैं तो एग्रीकल्चर और करप्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ एग्जाम्पल ਰੱਖਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਈਵਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਧਰਮਸੁੱਧ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ 12.5 ਕਿਲੋ ਗੋਲਡ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ 12.5 ਕਿਲੋ ਗੋਲਡ, 3 ਕਿਲੋ ਸਿਲਵਰ, 4 ਆਈਫੋਨ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੀਗਲ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਅਸਲੇ ਦੇ ਰਾਉਂਡ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਲੀਕਵਰ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ। ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।